نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی یہ آیت نمبر 90 قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی صیغے امر کے آتے ہیں وہ حکم کے لیے ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ کام کرو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لفظ بولا کہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں ذہن کے اندر رکھیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اقسم بن صیفی، اقسم الف کے ساتھ، الف کاف سے میم، صیفی صاد کے ساتھ، صاد یا فے یا، صیفی۔ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ارادہ کیا کہ میں خود جا کر اس کی تحقیق کروں، لیکن قوم والوں نے کہا چونکہ آپ سردار ہیں آپ کا جانا مناسب نہیں، آپ اپنا نمائندہ اور قاصد بھیجیں جو کہ تحقیق کر کے آئے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لیں، معلومات لیں، تحقیقات کریں۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر سوال کیے 2۔ پہلا سوال، من انت، آپ کون ہیں؟ وما انت، اور آپ کیا ہیں؟ من انت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پوچھا کہ آپ کا نسب نامہ کیا ہے۔ عرب کے اندر نسب کے بارے میں بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا نسب کیا ہے اور آپ کا کیا ہیں، یہ سوال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، بس اتنا اپنا نسب بتایا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت فرما چکے تو ان قاصدین نے عرض کیا کہ آپ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں۔ 2-3 دفعہ آپ نے تلاوت فرمائی، انہوں نے وہ آیت یاد کر لی۔ یہ واپس گئے اپنے سردار کے پاس، انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ ہم نے اس شخصیت کا نسب نامہ پوچھا، ہر بندہ اپنا نسب بڑے بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے، انہوں نے تو اپنا نسب بیان ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں تو محمد بن عبداللہ ہوں بس۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ما انت، آپ ہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور پھر یہ آیت پڑھی۔ تو قبیلے کے سردار نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھے اخلاق کی ہدایت کرتا ہے، برے اور رذیل اخلاق سے روکتا ہے، لہذا تم سب اس کے دین میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے پہل کر لو اور آگے آ جاؤ۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اثرات ہیں۔
ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب اسلام کی باتیں سنی تو دل کے اندر اسلام کچا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ کے اوپر وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے کو دیکھ کر اور یہ آیت سن کر میرے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر مضبوط اور پکی ہو گئی۔ قریش مکہ کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے پڑھی۔ وہ آیت سننے کے بعد یہ اپنی قوم میں گیا اور وہاں جا کر اس نے تاثرات بیان کیے اپنے، کہنے لگا خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے۔ اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت مبارکہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود لفظ یأمرو یہ بیان فرمایا کہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ کون اللہ؟ جو ہمارا خالق ہے۔ کون اللہ؟ جو ہمارا رازق ہے۔ کون اللہ؟ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کون اللہ؟ جس نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سب کچھ سکھایا۔ کون اللہ؟ جس کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں روزانہ ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی ہیں۔ کون اللہ؟ جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو میرے لیے پیدا کیا، ایک انسان کے لیے ساری مخلوقات کو بنایا، انسان کے فائدے کے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی۔ وہ اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان سن ذرا، اللہ تجھے حکم دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بڑا بندے کو کہہ دے یا اس کا کوئی قاصد آ کر کہہ دے کہ صاحب جی آپ کو یہ حکم دیتے ہیں، بتائیے اس حکم کی کیا ویلیو ہوگی اس انسان کے سامنے کہ جس کا سربراہ، جس کا بڑا، جس کا چودھری، جس کا سر اس کو یہ کہے کہ تجھے حکم مل رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرو، اللہ حکم دیتے ہیں۔ حکم کیا دیا؟ 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کام نہ کرنے کا حکم دیا۔ 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا۔ دنیا میں تمہارے پاس جتنی زندگی ہے، 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال، اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے۔ نفس کیا بول رہا ہے، نفس کیا خواہش کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں رب کیا کہہ رہا ہے، رب کیا حکم دے رہا ہے۔ انسان کے پاس حکم اللہ کا یہ آ گیا، عدل کر۔ اپنے نفس کی ویلیو دیکھ کہ وہ کیا ہے، اپنے رب کو دیکھ کہ وہ کیا ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ تیرا رازق ہے۔ تو جو بول رہا ہے یہ اسی کے دینے پر بول رہا ہے، اسی کی عطا پر بول رہا ہے۔ تیرے اندر جو طاقت ہے، ہمت ہے، یہ سب اس کی عطا ہے۔
اس لیے اس رب کے ساتھ عدل کر۔ کیا عدل ہوگا اللہ کے ساتھ؟ کہ نفس ایک حکم دیتا ہے یوں کر، مقابلے میں اللہ کا حکم آتا ہے یوں کر، نفس کی بات چھوڑ دے، اللہ کا حکم مان۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ ہر مقام پر نفس کو کچل کے رکھنا اور اللہ کے حکم کو نفس کے اوپر رکھنا اور نفس کی بات کو رد کر دینا، اللہ کی بات کو سینے سے لگا لینا، آنکھوں کے اوپر رکھنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، یہ ہے انسان کا سب سے پہلا حکم پر عمل، کہ انسان کے لیے تقاضا ہے کہ اپنے نفس اور اللہ کی ذات کے درمیان عدل کر کے دکھا، انصاف کر کے دکھا۔ عدل کا دوسرا درجہ، آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے، اپنی نفس کے ساتھ انصاف کرے، اس کے اوپر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالے، اس سے کوئی ایسا کام نہ کروائے جس سے کل کو اس کو سزا ملے۔ چوری کر لے، کل کو اس کو سزا دی جائے، ڈاکہ مارے، کل کو اس نفس کو سزا دی جائے، اس کو قید میں ڈالنا پڑے۔ کوئی کام ایسا اس نفس سے نہ کروائے جس سے کل کو نفس کو سزا بھگتنی پڑے۔ یہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ نے حکم دیا عدل کرو، انصاف کرو۔ اب انصاف کا پہلا درجہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور نفس کے ساتھ برابری کرو، عدل کرو، دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے اور نفس کیا کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرو۔ نمبر 3، اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ نفس کا مطالبہ کچھ اور ہے اور مخلوقات کا مطالبہ کچھ اور ہے۔ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے مخلوقات پر ظلم مت کرو۔ کسی قول سے، فعل سے، ظاہراً باطناً مخلوقات کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ عدل کا ایک درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے، 2 فریق ہیں، 2 بندے ہیں، 2 عورتیں ہیں یا 2 جماعتیں ہیں، اور فیصلہ آ گیا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا میری جماعت کون سی، آپ نے یہ نہیں دیکھنا میرا بندہ کون سا، فیصلہ کرو، عدل کرو۔ ہندوستان میں انگریز کی عدالت تھی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک جگہ کے بارے میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ مسلمان کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ اب ذاتیات سے مسئلہ نکل کر مذہب کے اندر مسئلہ داخل ہو گیا۔ ہندو چاہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ مسلمان چاہتے ہیں جگہ ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ انگریز کی عدالت میں کیس چلا گیا۔ انگریز نے 2 دن 4 دن اس پر بحث سنی۔ اب اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر مسلمانوں کا ایک پیشوا، ایک امام، ایک بزرگ، ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کو عدالت کے اندر بلایا جائے۔ ہندوؤں نے کہا کہ جو وہ فیصلہ کر دیں، جو وہ کہہ دیں، وہ ہمیں منظور ہے۔ یہ ایک وقت تھا مسلمانوں کے عروج کا، یہ ایک وقت تھا مسلمانوں کی عزت کا، کہ ہندو بول کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کبھی بھی بغیر انصاف کی بات نہیں کرے گا، اس کو بلایا جائے عدالت کے اندر، یہ جو کہہ دے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات پر بہت سے ہندوؤں نے احتجاج بھی کیا کہ آپ نے مسلمانوں کو فیصلہ دے دیا، مسلمان تمہیں مندر بنانے کی جگہ کیسے دے دیں۔
और सब मुसलमानों ने खुशियां मनाई, लो जी अब तो हमारे पास ही फैसला है, हमारे इमाम, हमारे पेशवा अल्लाह के वली बुज़ुर्ग हैं और वो जो फैसला देंगे वो बस उसी के मुताबिक होगा। अंग्रेज़ जज की तरफ से पैगाम भेजा गया इस अल्लाह के वली के पास, आप फ़लाँ दिन अदालत में हाज़िर हों और आप आकर अपना बयान दें। उन्होंने अदालत में जाने से माजरत कर ली। जज की तरफ से ये फ़ैसला आया कि देखो आपके आने की वजह से इतना बड़ा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है, तो आप कुछ वक़्त के लिए मेरे पास आएँ। इन्होंने पैगाम भेजा कि ठीक है, मैं तनाज़ा ख़त्म करने के लिए आता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं आपके सामने आपकी तरफ रुक करके नहीं बैठूँगा, मैं दूसरी तरफ रुक करके बैठूँगा। उसने कहा ठीक है, हमें मंजूर है, आपकी आवाज़ हमें आनी चाहिए। अदालत के अंदर चले गए। जज ने सवाल किया कि बहुत मुख्तसर और छोटा सा सवाल है कि ज़मीन के जिस टुकड़े पर तनाज़ा खड़ा हुआ, केस चल रहा है, आप 2 लफ्ज़ों में ये बात बताइए, ये मुसलमानों के पास है, उनका है या हिंदुओं का है? जबकि हिंदू चाहते हैं हम यहाँ मंदिर बनाएंगे और मुसलमान चाहते हैं हम मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह के वली ने जवाब दिया कि ये जगह हिंदुओं की है, जब वो मालिक हैं वो चाहें यहाँ पर मंदिर बनाएं या घर बनाएं। बस इतनी बात कह के उठ के वापस आ गए। हिंदुओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए, मुसलमानों ने पीटना शुरू कर दिया कि ये क्या बात हुई, हमारे ही मुखालिफ फैसला करवा दिया। जज ने ये फैसला लिखा कि आज मुसलमान तो हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। ये है अदल का मकाम, ये है इंसाफ का मकाम। अगले दिन नमाज फजर का वक़्त है, अल्लाह के वली नमाज फजर पढ़ के बैठे हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सारे हिंदू जो कल मुकाबले के अंदर खड़े थे, वो सब के सब हाथ बांधे सामने आते हैं, कहते हैं अल्लाह के वली आपके इस अदल और इंसाफ ने हमारे दिल जीत लिए हैं, इसलिए हम सब हाजिर हुए हैं, हमें कलमा तय्यबा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करवा दीजिए। ये है अदल का और ये है इंसाफ का ज़माना, ये है इंसाफ की रौनक कि जब इंसान अदल और इंसाफ करता है तो फिर अल्लाह की तरफ से यूं रहमतें आती हैं कि इंसान गैर मुस्लिम के दिल भी जीत लेता है। यहाँ आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देते हैं, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देते हैं। अपनी औलाद के दरमियान भी इंसाफ रखो, बेइंसाफी बेअदली ना करो। अपने ख़ानदान में भी इंसाफ रखो, बहन भाइयों के दरमियान इंसाफ रखो, किसी की ज़मीन मत छीनो, किसी के ऊपर जुल्म मत करो। दूसरा हुक्म वल इहसान, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह हुक्म देते हैं इहसान का। इहसान का माना होता है भलाई, इहसान का माना होता है अच्छाई। अच्छाई इसका माना है नेकी, भलाई। इसकी 2 किस्में हैं, एक है अपनी ज़ात के साथ अच्छाई भलाई करना और एक है किसी दूसरे के साथ अच्छाई और भलाई करना। अब दूसरे के साथ अपने घर वाले भी हैं, दूसरे के साथ बहन भाई भी हैं, दूसरे के साथ पूरा ख़ानदान भी है, दूसरे के साथ दूसरा कौम और कबीला भी है, और दूसरे के साथ भलाई करने में इंसान के साथ साथ मुसलमान या काफिर हो, ये तो इंसान हो गए, सबके साथ भलाई करना है। यहाँ तक कि अगर हैवान है तो उसके साथ भी भलाई का हुक्म है।
इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने घर में बिल्ली को पाल कर रखा और उसकी खुराक और ज़रूरियात का ख्याल ना रखा, इसी तरह पिंजरे में बंद किया परिंदों को और उनकी पूरी खबरगिरी ना की, वो कितनी ही इबादत कर ले, रोज़े रख ले, नमाजें पढ़ ले, ज़िक्र व अज़कार कर ले, फरमाया मुहसिनीन में से शुमार नहीं होगा, नेकी करने वालों की सफ में दाखिल नहीं होगा। क्यों? एहसान, इसका माना है नेकी। नेकी सिर्फ अपनी ज़ात के साथ नहीं है, नेकी दूसरों के साथ, नेकी तो जानवरों के साथ भी, अच्छाई जानवरों के साथ भी करो। ये दूसरा हुक्म है अल्लाह का। तीसरा हुक्म, व ईताई ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों को दो। क्या देना रिश्तेदारों को? कुरान पाक में दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, रिश्तेदारों को उनका हक दो। माल है, उसका हक रिश्तेदारों को पूरा पूरा दो, और उनके जितने हुकूक तुम्हारे ज़िम्मे हैं वो रिश्तेदारों के पूरे पूरे हुकूक अदा करो। बीमार हो गए तो इयादत करो, गरीब हैं तो तावन करो, उनके पास खाना नहीं है तो उनको खाना दो, बिस्तर नहीं बिस्तर दो, कपड़े नहीं है कपड़े दो, भूखे हैं प्यासे हैं उनका ख्याल रखो। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो। और यहाँ अल्लाह ने फरमाया व ईताई ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों को दो। अब ये जो रिश्तेदारों को देना है, ये अदल के अंदर भी दाखिल था, ये एहसान के अंदर भी दाखिल था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मुस्तकिल तौर पर अलग ज़िक्र फरमाकर इंसान को समझा दिया कि रिश्तेदारों के साथ बंदे को कितनी बड़ी ताकीद है कि रिश्तेदारों के हुकूक पूरे पूरे अदा किए जाएं। ये तीन काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, अदल करो, अच्छाई करो, अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों को अता करो। आपको अल्लाह ने पैसा दी है, आप रिश्तेदारों में देखो कौन गरीब है, उसको दो। ये तो अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने जो आपको पैसे दिए हैं वो सिर्फ आपके नहीं हैं, अल्लाह ने औरों के पैसे भी आपके पास अमानत के तौर पर रखवाए हैं। अगर आप सांप बनकर उन पैसों पर कब्जा करेंगे तो फिर अल्लाह तब्दील कर देंगे, अल्लाह ये अमानत किसी दूसरों के सुपुर्द कर देंगे और तुझसे ले लेंगे कि तू नाअहल है और तू नौकरी के काबिल नहीं है। अल्लाह तुझे अपनी नौकरी से निकाल देंगे और अल्लाह तनख्वाह पर किसी और को रख लें। अब क्या बात भी, तनख्वाह पर कैसे रखेंगे? देखिए भाई, अल्लाह ताला 100 रुपये देते हैं और हुक्म देते हैं 2.5 रुपये दे दे किसी गरीब को, और 97.5 रुपये अल्लाह तनख्वाह देते हैं बंदे को। ये 97.5 रुपये तेरी तनख्वाह है, जो मर्जी कर, जहाँ मर्जी खर्च कर। ड्यूटी क्या है? ये 2.5 रुपये किसी गरीब के पास पहुँचाने, ये ड्यूटी है इसकी। अगर ड्यूटी पूरी नहीं करता फिर अल्लाह ताला चेंज कर देते, इसको नौकरी से निकाल देते और किसी और को नौकरी में दाखिल कर देते, इससे अमानतें उठा लेते हैं, किसी और को दे देते हैं। ये बंदा नाअहल है। अल्लाह ने किसी को फ्रिज दे दी और गरीब को कहा तुझे पानी की ज़रूरत पड़ी ठंडे की, जा फलां घर में फ्रिज ले ले जाकर उसे, बर्फ़ की ज़रूरत पड़ी ले ले। अब ये आगे से मुंह चढ़ाता है, ये बर्फ़ मांगने के लिए आ जाते हैं, ठंडा पानी मांग ले। तेरे बाप ने बनाई है फ्रिज? ये अल्लाह ने दी है तुझे, ये अल्लाह ने तेरे पास रखवाई अमानत। अगर अल्लाह उलट कर देता कि ये तेरे दरवाजे पर जो आकर खड़ा है, अल्लाह फ्रिज इसके घर में रखवा देता और तुझे कहता है कि ठंडे पानी की ज़रूरत है, तो जाकर उसका दरवाज़ा बजा के वहाँ ठंडा पानी ले ले, फिर क्या बनता? ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तेरे पास सहूलत के लिए रखवा दी, दूसरों का भी ख्याल रख। व ईताई ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों को दो। इसके बाद अल्लाह ताला ने 3 मना करने के, 3 मनहियात और 3 कामों से मना फरमाया। वयनहा अनिल फ़हशाई, अल्लाह मना करते हैं बेहयाई से। फ़हशा कहते हैं ऐसी वाज़े बुरी चीज़ें जिसको मुआशरा देख कर भी कहे कि ये तो बेहयाई है। ज़ना करना, बदकारी करना, चोरी करना, डाका डालना, ये सारे बेहयाई के काम, ये तो मुआशरा भी कहता है ये तो गंद फैला रहे हैं सारे। और इसके बाद फरमाया वल मुनकर,
अल्लाह हुक्म देते हैं, अल्लाह मना करते हैं मुनकर से। मुनकर कहते हैं ऐसी बुरी बातें जिसको मुआशरा नज़रअंदाज करे, लेकिन शरीयत बताए ये गलत काम है, ये गलत काम है, ये गलत काम। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल बग़य, बग़य कहते हैं जुल्म को। अल्लाह जुल्म करने से भी मना फरमाते हैं, सरकशी से अल्लाह मना फरमाते हैं। जुल्म ये वो बुरी चीज़ है कि जिसका अंजाम दुनिया के अंदर बहुत सख्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म के सिवा कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसका बदला और अजाब जल्द दिया जाता हो। आखिरत में तो अजाब मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जालिम बंदे को दुनिया में पकड़ लेते हैं और उसको सजा देते हैं। जुल्म कितनी खतरनाक चीज़ है। हजरत अबू मैसरा राहिमहुल्लाह ताला एक अल्लाह के वली हैं, फरमाते हैं एक बंदे को कब्र के अंदर दफन किया गया। मुनकर नकीर उसके पास आ गए, सवालो जवाब किए। उनके पास एक कोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम आपको 100 कोड़े मारेंगे। ये हाथ बांध के माफ़िया मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने फ़लाँ नेकी का काम किया था, मुझे छोड़ दो। जब एक नेकी गिनवाई, उन्होंने कहा 10 माफ़, 90 मारेंगे। इसने एक और नेकी सामने रखी, मैं तो ये भी करता था। उन्होंने 10 और माफ़ कर दिया। फिर एक और नेकी सामने रखी, मैं ये भी करता था। फिर पता चलेगा इंसान को नेक अमाल की क्या क्या वैल्यू है। नमाज पढ़ ली, एक नेकी मिल गई। कुरान पढ़ लिया और नेकी मिल गई। ज़िक्र अज़कार कर लिया और नेकी मिल गई। किसी के साथ अदल इंसाफ कर दिया और नेकी मिल गई। रिश्तेदारों को हुकूक दे दिए और नेकी मिल गई। अब कब्र में जाके पता चलेगा नेकियों के क्या क्या फ़ायदे। मैं तो ये नेकी भी करता था, 10 और ख़त्म। ये नेकी भी करता था, 10 और ख़त्म। बड़ा खुश हो रहा है, 10-10 करके ख़त्म हो गए। आखिर में चलते चलते एक बाकी रह गया। फरिश्तों ने कहा कि हम आपको ये एक दुर्रा ज़रूर लगाएंगे, एक कोड़ा ज़रूर मारेंगे, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं। उन्होंने वो एक कोड़ा मारा। उस एक कोड़ा मारने से उसकी सारी कब्र आग से भर गई, जल गया। अब उसने पूछा फरिश्तों से कि ये बताइए कि मुझे ये कोड़ा क्यों मारा गया, क्या गलती थी। सुनिए ज़रा गौर से। कहने लगे कि एक दिन आपके सामने जालिम बंदा एक मजलूम पर जुल्म कर रहा था। मजलूम ने आपके सामने फरियाद की, मेरी मदद कर दे, और आपने मजलूम की मदद नहीं की। ये एक कोड़ा आपको इसलिए मारा गया। जब मजलूम की मदद ना करने पर इतनी सख्त सज़ा आ रही है, तो जुल्म करने पर कितनी सख्त सज़ा आएगी, ये सोचिए ज़रा। आज बड़ी आसानी के साथ किसी के पैसे छीन लेते हैं, किसी से ज़मीन छीन लेते हैं, किसी से रोटी छीन लेते हैं, किसी से चलते राह डाका मारकर उसका जेवर छीन लिया, किसी के कपड़े छीन लिए, और बड़े आराम से बैठ के जश्न मनाते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर किसी का छीना गया, सब्र कर जाओ, क़यामत का दिन आएगा। इस एक चीज़ की वजह से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमाएंगे और तुम्हें जन्नत के अंदर जगह दे देंगे। और इन जालिमों को पकड़ेंगे और इनको पकड़ कर जहन्नम के अंदर डालेंगे, और ये ज़िंदगी भर वहाँ जहन्नम के अंदर खाक खाते रहें। तो ये 3 काम अल्लाह ताला ने फरमाया मना है। वयन्हा अनिल फ़हशाई, बेहयाई, वल मुनकर, बुरी बातें, वल बग़य, और जुल्म। यइज़ुकुम, अल्लाह नसीहत करते हैं तुम्हें, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम सोचो विचार करो, अल्लाह की नसीहत से फ़ायदा उठा लो। ये अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इस आयत मुबारक में अल्लाह के समझाने का अंदाज़ देखिए। क्या शुरू में क्या कहा, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, और आखिर में सारी बातें बयान करके क्या कहा, यइज़ुकुम, अल्लाह तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो और दुनिया में भी तुम्हारे लिए फ़ायदा हो जाए और आखिरत में भी तुम्हारे लिए फ़ायदा हो जाए।
اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔